ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద శనివారం తెల్లవారుజామున హై డ్రామా నడిచింది. గత 21 రోజులుగా విద్యా సంస్కరణల కోసం ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న సోనం వాంగ్చుక్ ను పోలీసులు బలవంతంగా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశాల పేరుతో డాక్టర్ల ముసుగులో సివిల్ డ్రెస్సులో వచ్చిన 10 మందికి పైగా పోలీసులు వాంగ్చుక్ ను బలవంతంగా లాక్కెళ్లారు. దీనిని అడ్డుకున్న విద్యార్థులపై లాఠీ చార్జ్ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దిష్కేను కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి విడుదలైన అనంతరం అభిజిత్ దీప్కే కీలక ప్రకటన చేశారు. సోనం వాంగ్చుక్ ఆశయాల కోసం తానే స్వయంగా నిరాహార దీక్షకు దిగుతున్నానని అభిజిత్ తెలిపారు. ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा. इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है. मेरे साथ मारपीट करके, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करके सोनम सर को घसीट कर इन लोगों ने इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है. इन्होंने प्रूफ दे दिया है कि ये लोग तानाशाह के लोग हैं. इन लोगों ने प्रूफ दे दिया है कि ये तानाशाह के गुंडे हैं. ये डेमोक्रेसी नहीं होती है. किसी भी डेमोक्रेसी में कोई इंसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है. జంతర్ మంతర్ వద్ద ఉన్న విద్యార్థులు, వాలంటీర్లు అక్కడి భయానక పరిస్థితుల గురించి మీడియాకు తెలిపారు. తెల్లవారుజామునే 10 మంది పోలీసులు సివిల్ డ్రెస్లో వచ్చారు. తాము మెడికల్ టీం అని అబద్ధం చెప్పారు. తీరా చూస్తే వాళ్ళు డాక్టర్లు కాదు, పోలీసులు. వాలంటీర్లను పక్కకు నెట్టేసి హైకోర్టు ఆర్డర్ ఉందంటూ సోనంను బలవంతంగా జీపులోకి ఎక్కించారు. ఇక అదే సమయంలో వాష్రూమ్ కి వెళ్లిన అభిజిత్ దీప్కేను కూడా అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లారు. दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया. यहाँ पर बच्चों पर भी लाठी चार्ज किया है. मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था. और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया. और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे. तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा. सोनम सर के समर्थन में इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है. यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठी चार्ज किया है. तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े. हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है. అడ్డుకున్న విద్యార్థులను రక్తం వచ్చేలా కొట్టారు అంటూ వాలంటీర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం వాంగ్చుక్ ను ఢిల్లీలోని సఫ్దర్జంగ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉందని పోలీసులు చెప్తున్నప్పటికీ జంతర్ మంతర్ చుట్టూ భారీగా బలగాలను మోహరించి నిరసనకారులు తక్షణమే ఖాళీ చేయాలని డీసీపీ ఆదేశాలు జారీ చేయడం తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీస్తోంది. ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन. थैंक यू. మరోవైపు ఈ బలవంతపు తరలింపుపై సోనం వాంగ్చుక్ భార్య గీతాంజలి జే యాంగ్నో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నా భర్త నిన్నటి వరకు బాగానే ఉన్నారు, ఆయన ఆసుపత్రికి తీసుకురావాల్సిన అవసరమే లేదు. నా అనుమతి లేకుండా, మా వ్యక్తిగత వైద్యుడి పర్యవేక్షణ లేకుండా ఆయనకు ఎలాంటి చికిత్స అందించడానికి వీల్లేదు. అది మా ప్రాథమిక హక్కు. ఒకవేళ ఆసుపత్రిలో నా భర్తకు ఏమైనా జరిగితే దానికి ప్రతి ఒక్కరిని బాధ్యుల్ని చేస్తానంటూ ఆమె గట్టిగా హెచ్చరించారు. ना मेरा कोई उसमें मतलब है, ठीक है. पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई. जो भी हुआ है, मेरा जो काम है इलाज करना वो मैं करता हूँ. तो आप उससे अगर उनके बारे में बात करेंगे, मेडिकल बारे में बात करेंगे, मैं कर सकता हूँ. बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर. Sir, you got him on medical grounds here, right? There is nothing else happening.
Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital ये copy of आपको the medical एडमिनिस्ट्रेशन से report? पूछना पड़ेगा। मैं मरीज की हालत के बारे में बता सकता Then for this you're compelling us और क्या कर सकते हूँ। मैं केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। సోనం వాంగ్చుక్ను ఆసుపత్రికి తరలించిన విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్తో విద్యార్థులు వెనక్కి తగ్గడం లేదు. అభిజిత్ దీప్కే ఈ దీక్షను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు.